Well, joining us right now is Pinarayi Vijayan, the man of the moment who has led the CPM-led front into a historic victory. The only left government that has ever been re-elected to power after full 5 years of tenure. Congratulations, Mr. Pinarayi Vijayan. Thank you. How do you see this victory? What is your first thought? How important, significant is this for the party, for Kerala, according to you? ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ LDFന്റെ ഒരു തുടർഭരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്നൊരു വിധിയാണ്. അതിനിടയാക്കിയത് ഒരു സംസ്ഥാനമെന്ന നിലക്ക് കേരളം വിവിധ മേഖലകളിൽ വലിയ തോതിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ LDF സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തുടരണം. പുതിയ മേഖലകളിൽ കടക്കണം. അങ്ങനെ നാടിൻ്റെ വികസനവും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും ഉറപ്പുവരുത്താനാകണം. Mr. Pinarayi Vijayan here saying that all of this, this resounding verdict by the people is only for the continuation of the left government, for all the promises that it made, for the development efforts that it made, for the various aspects in which it took up certain measures, and that needs to be continued. And that's why people have re-elected this left front to power. Chief Minister, you are going to be the Chief Minister, but this is also a very crucial time in Kerala, the COVID time when it is surging. Cases are only spiking. We had no celebrations today. How do you see this situation as a major challenge to the government as it is formed? അടുത്ത ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആര് എന്നത് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. Party has already said it. The left already said Pinarayi Vijayan is our man. He's leading. ഏതായാലും അത് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. Well, he's saying that who's going to be the chief minister is something that has to be decided, and that will be decided and discussed and decided. That's what Pinarayi Vijayan says. But the party had already told before that Pinarayi Vijayan is going to be the man in the front. ഈ കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം തന്നെ സർക്കാർ ചില നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തുറന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഈ വീക്കെൻഡിൽ വരുന്ന ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അതൊരു സാധാരണ നിലയിലൊരു ലോക്ക്ഡൗണ് സമാനമായൊരു അന്തരീക്ഷമാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല, എന്നാൽ അതിന് സമാനമായൊരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ഇത് നാളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ 4-ാം തീയതി മുതൽ 9-ാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങൾ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് തുടരുക. അതോടൊപ്പം പരസ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റ്സും വലിയ തോതിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നാട്ടുകാരും ജനങ്ങളുമെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്, വിവിധ മേഖലകൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഉൽപ്പാദന കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സം വരരുത്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സം വരരുത്. അതിനുള്ളൊരു ക്രമീകരണം കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് പാലിച്ച് നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമായി സ്വീകരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. Well, important measures being taken. He's saying that, strict lockdown-like restrictions, not lockdown, he doesn't use the word lockdown, but lockdown-like restrictions will be there across the state for the coming week from the 4th to 9th. We've had it on the weekends earlier. Pinarayi Vijayan also speaking about how, they are trying to focus that the production and construction like sectors should not get affected, but there needs to be strict restrictions on the ground, is what Pinarayi Vijayan says. Mr. Vijayan, talking about today's victory and today's election results, if you look at two other aspects of it, firstly, BJP, including its star candidate, E. Sridharan, and several other leaders who made tall claims during the campaigns, they have not won any seat in Kerala this time. How do you see that? ഇത് BJPക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കഴിഞ്ഞ തവണ BJPക്ക് ഒരു സീറ്റ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്, നേമത്ത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്
BJPയുടെ ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല. അത് കോൺഗ്രസ്സിന് അടുത്തൊരു സീറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് സീറ്റുകൾ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായി മറച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും UDFൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അക്കൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന്. അതിപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ വിജയിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ജയിച്ചു വരാനുള്ള അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിലില്ല. കാരണം കേരളം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വർഗീയ ശക്തിയെ അംഗീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമല്ല. മതനിരപേക്ഷത ശക്തമായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ജനങ്ങൾ മതനിരപേക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BJPക്ക് കേരളത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. Well, Pinarayi Vijayan saying that Kerala is not a state which has a place for BJP. Earlier, when BJP did win its one seat in Kerala in 2016, Pinarayi Vijayan alleges that that was because of the votes that UDF or the Congress votes that shifted to the BJP.